Good morning students, welcome to GK class. Today under GK we are going to discuss about geography lecture, the continuation of geography lecture. In the last class we had discussed about the mountains or otherwise landforms in India. Okay, when we compare the landforms in India, we have mountains, plateaus and plains. Okay, about these mountains, plateaus, plains we had discussed in the last class, and after that, after knowing about mountains, plateaus and plains, we had discussed some mountain ranges in India about Vindhya and Satpura ranges and Aravalli ranges, okay, and briefly about Himalayan mountain ranges, including these Himalayan mountain ranges, Vindhya and Satpura ranges and Aravalli ranges. Himalayan mountain ranges not completely comes under India, okay, completely which ranges completely comes under India means Vindhya and Satpura ranges and Aravalli ranges. Those we had discussed in the previous classes, and after that some remaining portion, that is some mountain including that Aravalli ranges and Vindhya and Satpura ranges. There are eastern and western Ghats also present in our Deccan, present in our peninsular country. Okay, we know that why India is called as peninsular country. Okay, then coming to eastern and western Ghats, see in west coast, okay, in west coast, west side of our country, which sea is present? Okay, which sea is present? See, in west coast we will find long chain of continuous mountains. Okay, you have to observe this line, long chain of continuous mountains. See this, okay, these mountains are continuously formed, okay, and that too these are long chain continuous. Okay, these long chain of continuous mountains in which coast? Western coast. Okay, in India we have east coast and west coast. Right side of our, if you have any confusion, just consider in front of you India map is there. Okay, if in your right hand side east coast and in your left hand side west coast. Okay, next, in that west coast, long chain of continuous mountains, those mountains are called as Western Ghats. Okay, those mountains are called Western Ghats. Okay, okay, in which areas, okay, in between which areas comes under these Western Ghats means this, they run, that means they run along parallel to the Arabian Sea. In west coast, which sea is present? Arabian Sea is present. Okay, Arabian Sea, through this, behind the Arabian Sea only, parallelly Western Ghats are running along the line through this Arabian Sea. Then and stretches across the western coastal states of, see in between which states coming means South Gujarat. Stretches means it moves through that states. Which one? Western Ghats. These mountains will move through these states. By stretching into these states, they are moving. Okay, South Gujarat and Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. That means all the west coast, which are the states running along the west coast. Okay, through that all states these Western Ghats are touching and moving along these states. Which one? South Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. All these states runs along the Western Ghats. These Western Ghats are, you have to keep it in mind, continuous mountains. There is no discontinuity. Clear? There is no discontinuity. Continuous mountain, okay, long chain of continuous mountains along the
western coast of India are called Western Ghats. These are comes under mountains. Clear everyone? Next, see, these Western Ghats runs along the states. Okay, in some places they are termed with different names. Here comes under in the states of Maharashtra and Karnataka. Okay, in the states of Maharashtra and Karnataka, Western Ghats are also known as Sahyadris. Okay, Sahyadri mountains. That means these comes under Western Ghats only, but in the states of Maharashtra and Karnataka, these Western Ghats are named as Sahyadris. Clear? Then Western Ghats are also known as first highlands of India. Okay, first highlands of India. Why? Because in India, monsoon winds, okay, the monsoons enter into the India at first in Western Ghats only. Okay, clear everyone? Okay, monsoon winds means because of these winds and these highlands only, the clouds touches these highlands, and because of the touching of the clouds to these highlands, clouds melt and flows in the form of rain. Okay, that's why these Western Ghats are the first highlands of India that encounters see southwest monsoon winds. Okay, in the form of southwest monsoon winds. South means downside, north means upside of our country, south, west means our left hand side. In this way, southwest monsoon winds, see here, this is our country India, this is the south and upper part north, this is the east and left side is west. Through this point, okay, from this point, okay, winds, okay, which winds? Southwest monsoon winds. Clear everyone? Because on southwest monsoon winds enter into the India from this portion. Western Ghats are present here only. That means here is entering our monsoon winds which cause severe rainfall. That's why this region receives highest rainfall, and that too in this region because of the tropical evergreen forests. Okay, because of the presence of thick tropical evergreen forest, that means every time they are in green color only because of severe rainfall, continuously rainfall. Because of the tropical evergreen forest, this region, that means this Western Ghats region are having, this receives highest rainfall. Okay, and coming to static bit, in these Western Ghats, Anamudi is the highest peak. Okay, Anamudi is the highest peak in Western Ghats. The altitude of that Western Ghats is 2695 meters height. Okay, this is about Western Ghats. Clear everyone? Okay, one more time I am going to revise. Okay, in India, including with Aravalli ranges and Vindhya and Satpura ranges తో పాటు మన పెనిన్సులర్ ఇండియాలో ఇంకా మౌంటైన్ రేంజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే అవి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. మన ఇండియాకి ఉన్నటువంటి రెండు సముద్రాలు అరేబియన్ సీ అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఓకే, మనకు వెస్ట్ సైడ్న, ఓకే, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు అరేబియన్ సీ అనేది ఉంది. ఈ అరేబియన్ సీకి ప్యారలల్గా, ఓకేనా, దాని పక్కనే పోతున్నటువంటి మౌంటైన్స్ని మనము వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అంటాం. ఓకే, వెస్ట్రన్ ఘాట్స్. ఈ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ కంటిన్యూస్ లాంగ్ చైన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే లాంగ్ పొడవైనటువంటి కంటిన్యూస్గా ఉన్నటువంటి మౌంటైన్స్, ఎక్కడ డిస్కంటిన్యూటీ ఉండదు. అదేవిధంగా ఈ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ ఏ స్టేట్స్ని గుండా వెళ్తాయి, ఏ స్టేట్స్ని టచ్ చేస్తూ ఏ స్టేట్స్ గుండా వెళ్తాయి అంటే
సౌత్ గుజరాత్ యొక్క సౌత్ పోర్షన్ని టచ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర, గోవా, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు మన వెస్ట్ కోస్ట్కి టచ్ అయ్యే స్టేట్స్ అన్నిటి గుండా వెళ్తూ ఉంటాయి ఏవి వెస్టర్న్ ఘాట్స్. అదేవిధంగా మన ఇండియాలో మాన్సూన్స్ వర్షాలు రావడానికి కారణమైనటువంటి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ విండ్స్ మన ఇండియాలో ఎంటర్ అయ్యేది అలాంగ్ దిస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఓన్లీ. ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ గుండానే మనకి ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ విండ్స్ అనేటివి ఎంటర్ అవుతాయి అన్నమాట. అదేవిధంగా ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో హయ్యెస్ట్ పీక్ ఏది అంటే మనకి అన్నాముడి అనేటువంటి హిల్ ఉంది. ఆ అన్నాముడి హిల్ అనేదే మనకి అన్నాముడి హిల్లే హయ్యెస్ట్ పీక్, ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉన్నటువంటి హయ్యెస్ట్ పీక్. దీని యొక్క హైటు 2695 మీటర్స్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. క్లియర్. అండ్ కమింగ్ టు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, మనము ఈస్ట్ సైడ్ కోస్ట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే, ఈస్టర్న్ కోస్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకి డిస్కంటిన్యూయస్ మౌంటైన్ రేంజెస్. ఓకేనా. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అయితే కంటిన్యూయస్ లాంగ్ చైన్, ఎక్కడ డిస్కంటిన్యూటీ ఉండదు. కానీ ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ డిస్కంటిన్యూయస్గా ఉంటాయి, అందుకే వీటిని డిస్కంటిన్యూయస్ మౌంటైన్ రేంజెస్ అంటున్నాము. అలాంటి ఈస్ట్ కోస్ట్లో డిస్కంటిన్యూయస్గా ఉన్నటువంటి మౌంటైన్ రేంజెస్ని మనము ఈస్టర్న్ ఘాట్స్గా పిలుచుకుంటాము. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే. ఎందుకు సార్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో డిస్కంటిన్యూటీస్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి. బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది రివర్స్ మన సౌత్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి రివర్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి చూడండి, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఎరోడ్ అండ్ కట్స్ ద మౌంటైన్స్. ఈ రివర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది రివర్స్ ఇన్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ. ఓకేనా. ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రీజనే డెక్కన్ ప్లాట్యూ అంటాం, పీఠభూమి అంటాం. మనకి ప్లాట్యూస్ అంటే ఎలాగుంటాయి, ఫ్లాట్ టాప్డ్ టేబుల్ ల్యాండ్స్. ఈ సైడ్ మనకు ఈ రైట్ సైడ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఏరియాని మనము ప్లాట్యూస్ అని చెప్పుకుంటాము. ఇక్కడ మనం నివసించడానికి మానవుడు నివసించడానికి సరిపోయేటువంటి రీజన్ ఏది, ప్లాట్యూ రీజన్. కాబట్టి మనమందరం కూడా ఇప్పుడు ఈ డెక్కన్ ప్లాట్యూ మీదే నివసిస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఓకేనా. టాప్ ల్యాండ్ ఫ్లాట్గా ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే. ఈ డెక్కన్ ప్లాట్యూలో ఉన్నటువంటి మోస్ట్ ఆఫ్ ది రివర్స్ అన్నీ కూడా బే ఆఫ్ బెంగాల్నే కలుస్తాయంట. ఆటోమేటిక్గా రివర్స్ అన్నీ బే ఆఫ్ బెంగాల్లే కలుస్తూ ఉన్నాయంటే మనకి వెస్ట్ సైడ్ నుంచి మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి చూడండి. ఇక్కడ మనకు డెక్కన్ ప్లాట్యూలో బే ఆఫ్ బెంగాల్లే కలుస్తున్నాయి అంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఏ సైడ్ ఉంది, ఓకేనా, ఈస్ట్ కోస్ట్ అంటున్నాం, అంటే రైట్ సైడ్ ఉంది. ఓకేనా. బే ఆఫ్ బెంగాల్లోకి కలుస్తాయి అంటే మనకి ఇలాగా ఫ్లో అవుతాయి. ఓకేనా. ఇలాగా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి ఫ్లో అవుతాయి. అలా ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఈ వాటర్ నీరు ప్రతిరోజు ఫ్లో అవుతూ ఉండడం వల్ల కింద ఉన్నటువంటి ఈ మౌంటైన్స్ పైన ఫ్లో అవ్వడం వల్ల ఈ రాక్ పోర్షన్ అనేది డ్రైన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మనము బోరింగ్ కింద, ఓకేనా, వాటర్ పెట్టే ప్లేస్లో బిందె పెట్టి వాటర్ పడి 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 ఒక మార్క్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా. జస్ట్ వాటర్ బోరింగ్లోంచి వాటర్ వచ్చినప్పుడే మనకి ఆ మార్క్ పడుతూ ఉంది అంటే ఎల్లప్పుడూ ప్రవహించే నదుల వల్ల ఇంకా మౌంటైన్స్ కూడా మనకి పాసెస్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. అందుకే ఈ డిస్కంటిన్యూటీ అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే ఈ యొక్క మార్కింగ్స్ వల్ల, ఈ యొక్క డ్రైన్ అవ్వడం వల్ల, ఈ రివర్స్ అన్నీ వచ్చి సముద్రంలోకి డ్రైన్ అయ్యేటప్పుడు వాటర్ ఫ్లో అయ్యి కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అవ్వడం వల్ల మనకి ఈ స్ట్రెచెస్ అనేటివి ఫామ్ అయ్యి, ఓకేనా, ఈ డిస్కంటిన్యూటీ అనేది వస్తుందన్నమాట. క్లియర్ అందరికీ? తర్వాత ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ దేని గుండా వెళ్తాయి అంటే ఒడిస్సా నార్త్ పోర్షన్, ఒడిస్సా యొక్క నార్త్ పోర్షన్, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు గుండా వెళ్తాయి. క్లియరా? ఓకేనా. వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏ స్టేట్స్ని టచ్ అవుతాయి అంటే మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం, మహారాష్ట్ర, గోవా, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు వీటి గుండా ఫ్లో అవుతాయి. అదేవిధంగా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఒడిస్సా, నార్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ఒడిస్సా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు ఈ స్టేట్స్ గుండా మనకి పాస్ అవుతాయి. దాని తర్వాత మనకి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ మౌంటైన్స్ని సౌత్ ఈస్టర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కర్ణాటకలో మనకి ఈ యొక్క ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉంటాయి. అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కేరళలో కూడా ఉంటాయి.
ఓకేనా. మీరు బాగా ఈ సౌత్ ఈస్టర్న్ అంటే చూడండి, సౌత్ ఈస్ట్ ఇది సౌత్ ఈస్టర్న్ అవుతుంది. తర్వాత ఏమంటున్నాడు, నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇది నార్త్ అవుతుంది, ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఇది అవుతుంది. ఇది నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్, ఇది సౌత్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ అంటున్నాం. చూడండి మధ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి తమిళనాడుకి మధ్యలో మనకి ఇంకా ఏ స్టేట్స్ వస్తాయి, కర్ణాటక వస్తుంది, కేరళ వస్తుంది. అంటే ఈ కర్ణాటక తర్వాత కేరళలో కూడా కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. అందుకే డిస్కంటిన్యూటీ అన్నాము. ఇక్కడ ఒక చైను, తర్వాత కొద్దిగా గ్యాప్ వచ్చి ఇంకొక చోట మరి అట్లాగా ఆ చైన్ ఈ మధ్యలో రివర్స్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. అందుకే డిస్కంటిన్యూటీ వస్తుందన్నమాట. కమింగ్ టు దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఈస్టర్న్ ఘాట్. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో మనకి అర్మకొండ అనేది హయ్యెస్ట్ పీక్. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో మనకి అరకు వ్యాలీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అరకు వ్యాలీ అనే ఒక హిల్ స్టేషన్ ఉందన్నమాట. ఆ అరకు వ్యాలీకి దగ్గరలో అర్మకొండ అనేటువంటిది హయ్యెస్ట్ పీక్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో. దాని యొక్క హైట్ 1680 మీటర్స్. క్లియరా, 1680 మీటర్స్. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే అన్నాముడి, ఇది అన్నాముడి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో అన్నాముడి అనేది హైయెస్ట్ పీక్ అవుతుంది. దీని యొక్క హైట్ 2695 మీటర్స్. తర్వాత ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్సే కాకుండా ఇవి రెండు మీట్ అయ్యే చోట మనం ఏమంటున్నాము, ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇక్కడ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇవి రెండు కలిసి ఒక చోట మీట్ అవుతాయి. ఆ మీట్ అయ్యే ప్లేస్ని నీలగిరీస్ అంటాం. చూడండి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ మీట్స్, ఆ మీట్ అయ్యే ప్రదేశాన్ని నీలగిరీస్ అంటాం. అక్కడ కూడా కొన్ని హిల్స్ ఉన్నాయి. చూడండి మోస్ట్ రైట్, ఈ పాయింట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఈ నీలగిరి హిల్స్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఎందుకు, ఇవి రెండు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ రెండు కలిసే చోటునే నీలగిరి హిల్స్ అంటాం. క్లియర్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ పెనిన్సులర్ ఇండియా. ఇక్కడతో మనకి మౌంటైన్స్ అనేటువంటి పోర్షన్ ఎండ్ అవుతుంది. తర్వాత మనకి టైప్స్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి, అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాము. ఈ యొక్క హిమాలయన్ మౌంటైన్ రేంజెస్, అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ we will discuss in next geography lecture. This is about land forms in India, and again we have to discuss plateaus and plains also. Those and all we will discuss in next class. Today class is Eastern Ghats and Western Ghats, and both are meeting place, that is we are calling as Nilagiri Hills. Okay, దీని ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి దీని ప్రీవియస్ క్లాస్లో జరిగినటువంటి మనకు ఏం జరిగాయి, దీని ప్రీవియస్ క్లాస్లో సమ్ బేసిక్ జరిగింది. ల్యాండ్ ఫామ్స్ అంటే ఏవే ఉన్నాయి, మౌంటైన్స్, ప్లాట్యూస్, ప్లెయిన్స్. అందులో మనం మౌంటైన్స్ చూసుకున్నట్టయితే, మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మౌంటైన్స్ చూసుకున్నట్టయితే అరావళి రేంజెస్, ఓకేనా, వింధ్య అండ్ సత్పురా రేంజెస్, దాని తర్వాత ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్, నీలగిరీస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మౌంటైన్స్. Clear everyone? Thank you so much, and if you have any doubts we will discuss in our live classes. Okay, please pause this video and write down the information clearly without any mistakes, and thank you so much. Have a nice day. Take care.